ناظرین، غزہ کی جنگ میں فیصلہ کن گھڑی آ پہنچی ہے۔ یا تو غزہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا یا پھر اس کو بچانے کے لیے ایک بڑی جنگ چھڑ جائے گی۔ لیکن غزہ میں موجود مزاحمتی تحریک نے بہادری کی نئی مثالیں قائم کی ہیں۔ ابھی انہوں نے اسرائیل کا جو سب سے بڑا کمانڈر ہے جو کہ آپریشن کو لیڈ کر رہا تھا اس کو اڑا کے رکھ دیا۔ نہ صرف اس کو اڑایا بلکہ کئی ٹینکس جو ہیں جو اس کو حصار میں لے کر چل رہے تھے ان کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غزہ کی جنگ نے دنیا بھر کی حکومتوں خاص طور پر یورپ کو پریشان کر کے رکھ دیا اور اب ان کی حکومتیں خطرے میں ہیں۔ اس لیے اب فرانس کے صدر میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے نیتن یاہو کو نشانے پر لے لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے عربوں کے سامنے فائنل پرپوزل رکھ دیا گیا ہے کہ اگر وہ ان کو جوائن نہیں کرتے تو پھر وہ اکیلے ہی جنگ میں جانے والے ہیں۔ یہ کیا تفصیلات ہے اور یونائٹڈ نیشن آج ایک بڑا فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ بھی ایک حتمی فیصلہ ہوگا اس جنگ کے حوالے سے۔ اور غزہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، بالکل فائنل ایک مومنٹ آ چکا ہے جب اسرائیلی فورسز یا تو ٹیک اوور کر لیں گی اور بالکل ہاسپٹلز کا وہ محاصرہ کر چکے ہیں اور وہاں پر ہر منٹ کے بعد شہادتیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت جنگ سب سے اہم ترین موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے اور حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ ساری اہم ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس کمانڈر کی بات کر لیتے ہیں جس کو اڑا دیا گیا ہے مزاحمتی تحریک کی جانب سے۔ یہ سب سے اہم کرنل تھا اسرائیلی فوج کا اور یہی سارے آپریشن کو لیڈ کر رہا تھا۔ جو سارے ٹینکس اندر گئے تھے وہ سب اس کی ڈائریکشن میں گئے تھے اور خود یہ ٹینکوں کے حصار میں آگے بڑھ رہا تھا۔ لیکن مزاحمتی تحریک کی آپ کمال انٹیلیجنس دیکھیے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی اس ٹینک کو نشانہ بنایا جس میں یہ سوار تھا۔ حالانکہ کافی ٹینک اس کو حصار میں لے کر چل رہے تھے اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کس ٹینک میں سوار ہے، لیکن مزاحمتی تحریک کو پتا تھا، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے اس ٹینک کو نشانہ بنایا اور اس کے بعد مختلف اطراف میں مختلف لوکیشنز پر ان کے کئی ٹینکس اڑا دیے ہیں۔ اور پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب انہوں نے جو پرانے اپنے ٹینکس ہیں جو کم قیمت والے ہیں، کم مالیت والے ہیں، وہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ یہ جو مارکیوا 4 ٹینکس ہیں ان بڑی تعداد میں یہ وہاں پر مزاحمتی تحریک نے اڑا دیا اور ان کو کروڑوں اربوں روپے کا وہاں پر صرف ٹینکوں کی مد میں نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا گھات لگایا گیا ہے اور اس کو ویریفائی کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ خود مزاحمتی تحریک کی جانب سے اس کی ویڈیو شیئر کی گئی ہے۔ دراصل اس وقت ایک طرح کی گوریلا وار وہاں پر جاری ہے اور بڑے اہم ترین ٹیکٹکس جس کی اسرائیلی فوجیوں کو سمجھ نہیں آ رہی وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پہلے مزاحمتی تحریک کیا کرتی ہے، ان کو لالچ دے کر ایک ان کو ٹارگٹ مہیا کرتی ہے، پھر ان کو وہاں پر اکٹھا کرتی ہے اور پھر ان سب کو نشانہ بناتی ہے۔ اسی طرح ایک بلڈنگ میں بہت سارے فوجیوں کو اکٹھا کیا گیا اور یہ کافی بڑی بلڈنگ تھی تو انہوں نے سوچا کہ یہاں پر اپنی ایک چوکی قائم کر لیتے ہیں سنائپرز کے لیے، خاص طور پر تاکہ یہاں سے سنائپرز پورے ایریے کا نشانہ لے سکیں۔ پہلے بہت سارے فوجیوں کو انہوں نے وہاں پر اکٹھا کیا، جب وہ سارے اکٹھا ہوئے تو پھر اس بلڈنگ کو ہی اڑا کے رکھ دیا گیا اور اس میں بڑی تعداد میں وہاں پر فوجی جو ہیں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور وہ کلیئرلی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے، اس کو ویریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بڑا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے جی اب جنگ غزہ میں محدود نہیں رہے گی اور اب یہ پورے ریجن میں پھیلے گی اور باہر جنگ چھیڑنے کی مکمل طور پر تیاری ہو چکی ہے۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مزاحمتی تحریک ہے اس کا ایک فریکشن جو ہے وہ لبنان میں بھی آپریٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ چاہے حزب اللہ ہو، چاہے یمن کے حوثی باغی ہوں، چاہے سیریا اور عراق کی تنظیمیں ہوں، ان ساری تنظیموں کو ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے۔ جیسے نیٹو کا ایک اتحاد ہے اسی طرح ان تمام تنظیموں کا بھی ایک اتحاد ہے اور یہ تمام تنظیمیں ایک دوسرے کو ہیلپ کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو مشکل وقت میں سہارا دیتی ہیں، ایڈ دیتی ہیں، ویپنز دیتی ہیں، تو وہ ساری اس وقت اکٹھی ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح یہ جنگ بالکل غزہ، اب یہ تو بات آپ 1000% آپ کے سامنے ہے اور اس کے ثبوت ہیں، جس طرح سیریا نے حملہ کر دیا یمن سے اور باقی بارڈر سے حملے ہو رہے ہیں، تو جنگ تو اب غزہ سے باہر نکل چکی ہے اور اس سے بھی بڑے سکیل پر جنگ شروع ہو رہی ہے۔ پھر ان کی ناکامیوں کا ایک ثبوت جنرل میکریگر جو کہ اہم ترین امریکی فوجی رہے ہیں انہوں نے بھی رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو اسرائیلی فوج ہے وہ ڈائریکٹلی لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، یعنی فیس آف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی کسی بڑی بیٹل میں۔ ان کی جو ٹریننگ ہے وہ دراصل امریکیوں کی طرز پر ہے۔ امریکی جو ہیں وہ بھی فیس آف کرنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے، انہیں نہیں پتا کہ کس طرح ٹیکٹیکل جنگ لڑی جاتی ہے جب ریئل بیٹل فیلڈ ہو رہی ہو۔ یہ صرف
किस में डोमिनेट करते हैं, ये दूर से निशाना लगाने में या फिर बम गिराने में। बस दूर से आपने बमबारी कर दी और उसके बाद अपने टारगेट को निशाना बनाया, लेकिन जैसे यहां पर अर्बन वॉरफेयर हो रही है और आपको सामने जाकर उनसे लड़ना है, बम गिराएंगे तो वो सुरंगों में चले जाते हैं, तो बमबारी से उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो आपको सामने जाकर उनसे लड़ना होगा। और इसमें इनकी कोई सलाहियत नहीं है, इनकी जो ट्रेनिंग है वो अमेरिकन से है, जो सिर्फ बमबारी करना जानते हैं। और बमबारी का एक फायदा ये होता है कि आप पूरी दुनिया में डोमिनेट नजर आते हैं, आप फातेह नजर आते हैं, जैसा कि इसराइल आपको फातेह नजर आ रहा है, क्योंकि वो इतनी बमबारी कर रहा है और इतनी उसने वहशत फैला रखी है। हालांकि वो फातेह सिर्फ निहत्ते लोगों पर है, फौजी महाज पर अभी तक वो 1 इंच भी नहीं ले सका है, फौजी महाज पर उसे अभी तक कोई बड़ी कामयाबी नहीं हुई। और उसके कई बयानात मैं उन्हीं के मीडिया के आपके सामने रख चुका हूं। तो फौजी महाज पर कामयाबी नहीं है, ये सिर्फ बमबारी करके अपने आप को डोमिनेट शो कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है। उसके अलावा हिजबुल्लाह की जो जंग है वो पीक पर पहुंच रही है और कल रात से जो हमले हुए हैं वो एक बड़ी जंग में तब्दील हो रहे हैं। हिजबुल्लाह की जानिब से बड़े सख्त अटैक्स किए गए और 100 किलोमीटर के तमाम जो लोकेशन है बॉर्डर के साथ साथ वहां पर लड़ाई जारी है। और अभी एक नया ड्रोन कामकीज ड्रोन जो है वो वहां से लॉन्च किया गया है, जिसने बड़ी तबाही मचाई है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इनके कई मार्केवा 4 टैंक्स और इनकी कई पोजीशंस और इनके कई जो चौकियां हैं साथ साथ उनको निशाना बनाया गया था। और अब ये नया ड्रोन लॉन्च किया गया। अब हिजबुल्लाह को जो बड़े हथियार, ये जो घातक हथियार उन तक पहुंच रहे हैं, इसके पीछे रूस का हाथ है। रूस प्यूटन ने ये ऑर्डर कर रखा है कि वैगनर ग्रुप यहां मुकम्मल तौर पर इनको सपोर्ट कर रहा है और एंटी क्राफ्ट मिसाइल हों चाहे एंटी शिप मिसाइल हों, वो तमाम इनको यहां पर पहुंच रहे हैं। और रोज बरोज ये जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है और वो इसी तरह शिद्दत इख्तियार करती जाएगी। वाइस वर्सा अगर आप देखें, जो गजा में इसराइली फौज मजालिम ढाएगी, आगे डीप जाएगी, तो यहां से जंग जो है वो अपनी आखिरी इंतहा को पहुंच जाएगी। और बिल्कुल इसराइली मीडिया अब कह चुका है कि कल रात जो कुछ इस बॉर्डर पर हुआ है और जो झड़पें वहां पर चल रही हैं वो एक रियल वॉर है। और बॉर्डर के साथ साथ पहले मैंने आपको बताया था कि जो अंडरग्राउंड उनके हॉस्पिटल्स उन्होंने बना रखे थे जंग के लिए, अब वो एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि जो तमाम जख्मी हैं उनको अंडरग्राउंड हॉस्पिटल्स में लाया जा रहा है। इसके साथ साथ यूएस की बेसिस को दोबारा निशाना बनाया गया है। सीरिया में और इराक में उनकी बेसिस को दोबारा से अटैक किया गया है ड्रोन्स के जरिए। 2 दिन पहले यूएस ने रिस्पॉन्ड बैक किया था सीरिया में और हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया था। ईरान की जो ऑफिशियल आर्मी है उनके गार्ड्स को, उनके जवानों को निशाना बनाया था, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को, और जो उनके एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं उनको निशाना बनाया था। और अब उसका सख्त तरीन रिस्पॉन्स वापस आया है। वो बेसिस सीरिया और इराक में जो ना सिर्फ अमेरिका के फौजियों बल्कि दीगर जो फॉरेन ट्रूप्स हैं उनकी जहां पर मौजूदगी है, उन बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। तो वाज़े तौर पर जंग जो है वो पूरे खित्ते में एस्केलेट कर चुकी है। अब जरा बात कर लेते हैं फ्रांस के हवाले से। फ्रांस मैदान में आया है। आपको याद होगा कि फ्रांस के सदर वहां पर पहुंचे थे और वो बड़े मजबूत एलाय समझे जाते हैं, जिस तरह बरतानिया है और बाकी यूरोप है, अमेरिका है। लेकिन अब फ्रांस ने सख्त तरीन तनकीद की है और वो तनकीद उनके सदर की जानिब से आई है। उन्होंने कहा कि हम सख्त मजम्मत करते हैं जो बॉम्बिंग वहां पर इसराइल कर रहा है और हम सीज फायर का मुतालबा करते हैं। अब ये मुकम्मल तौर पर नेतन्याहू मगरबी दुनिया में तनहा होकर रह गया है। मगरब जो जिस पर उसको बड़ा नाज था, अब वो एक एक करके इसको छोड़ते चले जा रहे हैं और इनके बयानिए का भांडा फोड़ रहे हैं। हालांकि ये वही फ्रांस है जहां पर वो बिल लाने की बात हो रही थी कि अगर कोई इसराइल पर तनकीद करेगा तो उसे $75,000 का फाइन किया जाएगा। अब उसी का सदर उन पर तनकीद कर रहा है और फिर नेतन्याहू ने रिस्पॉन्ड बैक किया है कि जी ये जहां पर जो कैजुअलिटीज हो रही हैं ये फ्रांसीसी सदर को समझना चाहिए। मतलब उनको तो पता ही नहीं है वो क्या बात कर रहे हैं, ये तो जो मज़ामती तहरीक है उनकी वजह से ये हो रही है। तो दुनिया पागल नहीं है कि आपकी हर बात को मान जाए। और मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रांस के सदर को गजा के लोगों से हमदर्दी है। यहां पर अहम तरीन फैक्टर ये समझिए, जो मैं आपको पहले दिन से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि जो पब्लिक का प्रेशर आ रहा है उसके सामने हुकूमतें नहीं टिक पा रही हैं। इस वक्त मगरब में एक समाजी तूफान आया हुआ है जिसके सामने हुकूमतें टिक नहीं पा रही। ख़ास तौर पर जो फ्रांस की हुकूमत है, यूके की हुकूमत है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि इतने बड़े मुजाहरे तारीख़ में कभी नहीं हुए। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि हमेशा उनका सपोर्टर रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मगरब यूरोप जो हमेशा से उनका इत्तेहादी रहा है,
वहां पर तारीख के सबसे बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। तो इस तरह वहां पर एक समाजी तूफान आया हुआ है जिस समझ नहीं आ रही हुकूमतों को कि किस तरह इसका सामना करें, और ये तूफान जो है ये कई हुकूमतों को उड़ाकर लेकर जाएगा अगर वो इसराइल की हिमायत बंद नहीं करती। तो ये असल नुक्ता है। अभी आप देखिए कि एक हेल्थ वर्कर की वीडियो पूरी दुनिया में वायरल है, और वो हेल्थ वर्कर जो उनके डायरेक्टर हैं जो कि इस वक्त गजा में मौजूद हैं, चूंकि गजा में बहुत सारे कंट्रीज ने अपने हॉस्पिटल्स बना रखे हैं और बहुत सारे गैर मुल्की डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं। तो उनका एक पैगाम जो है वो हेल्थ वर्कर लंदन में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर मुजाहरे के दौरान पढ़ रही थी, और पढ़ते हुए वो आबदीदा हो गई कि जो मजालिम वहां पर ढाए जा रहे थे। तो वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल है, और ख़ास तौर पर यूके में। तो इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं वहां की हुकूमतें इनको नहीं झेल सकती, और ये इस जंग का सबसे बड़ी फतह है कि वो फ़लस्तीनी जिनसे दुनिया आंखें चुरा रही थी और इनको दहशतगर्द कहती थी, आज उसी की हमदर्दी में पूरी दुनिया खुलकर सामने आई है। और यही इस जंग की सबसे बड़ी फतह है, और यही फ़लस्तीनियों की सबसे बड़ी फतह है। अब जरा यूएन की बात कर लेते हैं। यूएन में एक फाइनल वोटिंग होने जा रही है। पहले 2 दफा कोशिश की गई लेकिन यूएस ने वीटो कर दिया, लेकिन अब एक फाइनल मीटिंग रखी गई है सिक्योरिटी काउंसिल में, और इस मीटिंग में सीज फायर के लिए वोटिंग होगी। और इस वक्त ये बड़ा तवक्को है कि अमेरिका उसको वीटो नहीं करेगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका की पॉलिसी में पिछले एक हफ्ते में बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। अमेरिका पीछे हटता हुआ नजर आया है। ब्लिंकन ने यह कहा कि हम हमास के खात्मे तक इनके साथ खड़े नहीं हो सकते। फिर उन्होंने कहा कि इसराइल गजा को कब्जा करने की मुकम्मल सलाहियत नहीं रखता, और जो उनके अंदर एक बहुत बड़ी डिवीजन पैदा हो रही है, तो उनके जो पॉलिसी है उसमें वाज़ेह शिफ्ट नजर आया है। और इसी वजह से उम्मीद की जा रही है कि शायद अब की बार यूएस जो है वो वीटो ना करे। और वो खुद भी बार बार ये कह रहा है कि जंग में वक्फा होना चाहिए, सिविलियंस की कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए। और जो अरब्स की जानिब से रिएक्शन आ रहा है, पहले ब्लिंकन वहां से नाकाम लौटे, फिर जो है वो CIA चीफ वहां से नाकाम लौटे। बेशक वो अरब उन्हीं के इन्फ्लुएंस में है 100 साल से, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि मगरिब की हुकूमतों पर प्रेशर है, इसी तरह जो अरब की हुकूमतें हैं उन पर प्रेशर है। उनके अवाम की वजह से अवाम का गुस्सा नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा है, कंट्रोल से बाहर हालात होते जा रहे हैं। और अरब के हुक्मरानों को भी खतरा है कि अगर आज हम नहीं खड़े होते तो हमारे तख्त यही अवाम उछाल के रख देंगे। तो इसीलिए ये अब बिल्कुल एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट हर तरफ हर हुकूमत में हमें नजर आ रहा है, और वो इसराइल से पीछे हटती चली जा रही है। अब जरा बात कर लेते हैं ईरान के हवाले से। ईरान के सदर पहली बार सऊदी अरब पहुंचे हैं, और अहम तरीन वहां पर वो दौरा कर रहे हैं। और इसकी अहमियत का यूं अंदाजा लगाइए कि सिर्फ ईरानी सदर का MBS ने गेट पर आकर इस्तकबाल किया। इसके अलावा 57 इस्लामिक कंट्रीज के सरबराहान वहां पर पहुंचे, लेकिन MBS ने किसी का भी गेट पर आकर इस्तकबाल नहीं किया। लेकिन वाहिद ईरानी सदर हैं जिसके लिए MBS खुद बाहर चलकर गेट पर आए और उनका इस्तकबाल किया। और जैसा आपको पता है कि ईरान और सऊदी अरब की कितनी लंबी जंग है, और यह भी अमेरिका और इसराइल की एक पॉलिसी थी कि यहां पर इस खित्ते में इन दोनों को लड़ा के रखो, ताकि अगर ये इकट्ठे हो गए तो फिर इसराइल का अपना वजूद बड़ा खतरे में हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने अरबों को हमेशा डिवाइड करके रखा है। तो आज की मीटिंग इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर जरा ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट रईसी जो हैं वो अरबों के सामने ये फाइनल प्रपोजल रखने जा रहे हैं कि आर यू ज्वाइनिंग अस इन वॉर और नॉट, कि अब वो लम्हा आ चुका है कि क्या आप हमें इस जंग में हमारा साथ देंगे या फिर हमें अकेला ही जंग में जाना पड़ेगा। और इसका एक सबूत ये भी देखिए कि अमीर कतर से मिलते हुए उन्होंने कहा कि बतौर उम्मत मुसलमा अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। गजा में जो हालात हैं और हमारी जो खामोशी है, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। और ईरान तमाम इस्लामी मुल्कों में अरबों में एक्सेप्शनल इस तरह से भी है कि वो जंग में पहले से ही शामिल है। हिजबुल्लाह, यमन के हौसी बागी, गजा की लड़ने वाली तहरीक, सीरिया और शाम की तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको हेल्प ईरान कर रहा है, और पीछे रूस भी खड़ा है। तो ईरान तो एक तरह से जंग में है, लेकिन बतौर रियासत अब वो जंग छेड़ने जा रहा है। और इजराइल बता रहे हैं कि अरबों के सामने वो फाइनल प्रपोजल रखने वाले हैं, और क्या अरब उनके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे इसका फैसला आज हो जाएगा। इसलिए आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आखिर में अहम तरीन हकायक गजा के लोगों के हवाले से रखते हैं, जहां पर सूरत हाल इंतहाई कर्बनाक है। और गजा में वो फाइनल मोमेंट आ पहुंचा है जब या तो गजा मलिया मेट हो जाएगा, वहां पर हजारों नहीं लाखों शहादतें हो सकती हैं, और बहुत बड़ा एक ह्यूमन डिजास्टर वहां पर आ सकता है। इस तरह के हालात हैं इस वक्त। ये आप देखिए कि वी आर मिनट्स अवे फ्रॉम डाइंग, इस तरह
طرح کے حالات ہیں کہ موت ہم سے چند منٹ دور ہے اور یہ وہاں کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فورسز ہیں وہ الشفا ہاسپٹل اور دیگر جو ہاسپٹل ہیں جو کوسٹل لائن کے ساتھ ہیں, جن میں القدس ہاسپٹل ہے, باقی میڈیکل کمپلیکس ہے جس میں چلڈرن ہاسپٹل موجود ہیں, تو ان کے گرد پہنچ چکی ہے اور ان کو گھیرے میں لے لیا ہے. اب یہ جو الشفا ہاسپٹل جہاں پر 80,000 کے قریب پناہ گزین ہیں اور ہزاروں زخمی وہاں پر موجود ہیں, تو اس کے سامنے سنائپرز نے اپنی پوزیشن لے رکھی ہے اور جو بھی شخص اس ہاسپٹل سے باہر نکلتا ہے اس کو وہ ڈائریکٹلی گولی مار کر وہاں پر شہید کر رہے ہیں. اور وہاں پر اس وقت اس طرح کے حالات ہیں کہ گیٹ پر وہاں احاطے میں کئی لاشیں پڑی ہیں جن کو دفنا بھی نہیں پا رہے, کیونکہ وہاں پر جو ہی آپ ان کے سامنے آتے ہیں وہ مطلب آپ کو گولی مار دیتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیے کہ ایوری موونگ آبجیکٹ از دا ٹارگٹ آف اسرائیلی سنائپرز. اس کے علاوہ انہوں نے کئی سٹاف ممبرز کو نشانہ بنایا. جیسے آپ دیکھیے کہ ایک سٹاف ممبر کو انہوں نے کس طرح سے گردن پر گولی ماری اور وہ بھی بیچارہ جو مدد کر رہا تھا وہ بھی وہاں پر شہید ہو گیا. پھر وہاں پر ایک فیملی جو ہے اس نے لیو کرنے کی کوشش کی اور جو ہی وہ گیٹ سے باہر آئی تو ان تمام فیملی ممبرز کو مار دیا گیا, جن میں بچے بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, اور ان کی لاشیں بھی وہیں اس وقت پڑی ہیں اور ان کو بھی کوئی اٹھا نہیں سکتا, کیونکہ وہ سامنے جب آپ ان کے نشانے پر جاتے ہیں, یعنی اگر آپ لاشیں اٹھانے جائیں گے تو آپ بالکل ان کے سامنے نشانے پر ہوں گے. تو اسی لیے ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے لاشیں پڑی ہیں لیکن ہم ان کو دفنا بھی نہیں پا رہے ہیں, اور ہر طرف الشفا ہاسپٹل میں اس وقت بلڈ ہی بلڈ ہے اور ہم منٹس اوے ہیں بہت بڑے ایک شہادتوں سے, کیونکہ جس طرح سے کٹ آف کر دیا گیا ہے ہمیں دنیا سے, نہ کوئی چیز اندر آ پا رہی ہے نہ باہر جا پا رہی ہے, ایمبولینسز باہر نکل نہیں پا رہی, جو باہر ہیں وہ اندر نہیں آ پا رہی. تو اس طرح جب بالکل کٹ آف ہو گئے ہم, تو پھر جو زخمی ہیں وہ بالکل مرنے کے قریب ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ اپیل ٹو دا ورلڈ لیڈرز, کہ یہ ہماری آخری پریس کانفرنس ہے اور ہماری دنیا کے لیڈر سے آخری اپیل ہے, کیا وہ ابھی اسی وقت انٹروین کر کے ہاسپٹل کو سیکیور کر سکتے ہیں یا نہیں. اور جیسے اوپر انہوں نے کہا کہ وی آر منٹس اوے فرام ڈائنگ, کیونکہ جیسے جیسے ایک ایک گھنٹہ ایک ایک منٹ گزر رہا ہے وہاں پر جو زخمی ہیں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر ایک ہاسپٹل کے ICU بند ہونے کی وجہ سے 40 بچوں کی شہادت ہو گئی جو کہ انٹینس کیئر یونٹ میں تھے, اور جو ہی شٹ ڈاؤن ہوا 40 بچے ایک ساتھ جان کی بازی ہار گئے. تو اسی طرح جب الشفا شٹ ڈاؤن ہو جائے گا اور وہ چند گھنٹے دور ہے, آج کی رات ہی وہ شٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے, تو وہ تمام زخمی جو ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہ چند ہی منٹوں میں اپنی جان سے چلے جائیں گے. پھر ایک فلسطینی جرنلسٹ جس کا گھر الشفا ہاسپٹل کے پاس ہے, اس نے ایک ویڈیو جاری کی جو کہ اس وقت پوری دنیا کے میڈیا پر چل رہی ہے. اس نے روتے ہوئے وہ ویڈیو جاری کی کہ میں اور میری پوری فیملی یہاں پر پھنس چکے ہیں کیونکہ ہمارے ارد گرد اسرائیلی ٹینک ہیں اور وہ تمام بلڈنگز پر بغیر کسی جواز کے اور بغیر تفریق کے ہر بلڈنگ کو نشانہ بنا رہے ہیں, اور ہم سراؤنڈ ہو چکے ہیں, محاصرے میں ہیں, اور کسی بھی وقت ہم بھی اپنی جان سے جائیں گے کیونکہ کسی بھی وقت وہ ہمارے گھر پر کوئی گولہ آ کر گرے گا اور ہم بھی پوری فیملی ہماری جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی. پھر آپ یہ دیکھیے جس کو ہم لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسرائیل سینڈنگ میسج نو ون از سیف. بیسیکلی اتنی وحشت اور اتنا خونخواری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کو یہ پیغام دیا جائے, جو غزہ کے لوگ ہیں ان کو ذہن میں یہ بٹھایا جائے کہ یہاں پر کوئی بھی سیف نہیں ہے اور تم سب لوگ جو ہے وہ ایجپٹ میں مہاجر بن جاؤ, اور تمام لوگ جو ہیں وہ ایجپٹ کے بارڈر کی طرف دوڑیں اور ایجپٹ کو پھر اپنے دروازے کھولنے پڑیں گے. جب یہ سارے لوگ وہاں سے نکل جائیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ غزہ پر قبضہ ہو جائے گا اور ان لوگوں کو کبھی بھی غزہ میں واپس نہیں آنے دیا جائے گا. تو سب سے یہ جو وحشیانہ بمباری کرنے کا یہی دراصل مقصد ہے کہ نو ون از سیف ان غزہ, یہ میسج جو ہے وہ سب کو دے رہا ہے. پھر ڈاکٹر نے ایک اور انکشاف کیا جس سے آپ کی روح کانپ جائے گی کہ ایک تو وہ حالات ہیں نا کہ باڈیز آپ کے سامنے پڑی ہیں اور آپ ان کو دفنا نہیں پا رہے. اس سے پہلے جو حالات تھے چند گھنٹے پہلے سنائپر کی پوزیشن لینے سے پہلے کہ ہمارے پاس ایکوپمنٹس نہیں ہیں قبریں کھودنے کے لیے اور ہم جو ہے وہ ہاتھوں سے قبریں کھود رہے ہیں اور وہ بھی اجتماعی قبریں ہیں اور ان آئیڈینٹیفائڈ باڈیز ان کو دفنایا جا رہا ہے. کوئی فیملی ممبر نہیں ہے اس کا ماتم کرنے والا, اس کو دفنانے والا, تو وہ اجتماعی قبریں کھودی جا رہی ہیں اور اس کے لیے بھی کوئی اوزار نہیں ہے اور وہ ہاتھوں سے وہ کھود کر ان کو وہاں پر دفنایا جا رہا ہے. پھر وہاں پر ہاسپٹلز میں یہ حالات ہیں کہ جو آپریشنز ہیں وہ انستھیزیا کے بغیر اور فلور پر لٹا کر اور موبائل کی لائٹ آن کر کیے جا رہے ہیں. آج جب پوری دنیا
वहां पर कत्ले आम लोगों का देख रही है और सबको पता है, ये सारी चीजें लाइव टेलीकास्ट हो रही हैं, उनकी बमबारी, ये डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दुनिया से अपील, वहां बच्चों की चीखें, ये सारी दुनिया के सामने जा रही हैं, लेकिन पूरी दुनिया इस पर चुप साधे हुए है। इसीलिए ईरान के सदर ने कहा है कि क्या अरब अब हमारे साथ जाएंगे या नहीं, और बतौर मुस्लिम उम्मा हमारे पास कुछ नहीं बचा है और ये फाइनल मोमेंट है कि क्या हम गजा को बचाने के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तो ये इंतहाई कर्बनाक हालात है जिसको मैं और आप बयान भी नहीं कर सकते और उनकी तकलीफ का हम 1% भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये वहाँ पर हालात हैं। ये अहम तरीन हक़ाइक़ थे जो आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि गज़ा में एक्चुअली क्या हो रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 24 घंटे इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि फाइनल मोमेंट यहाँ पर आ चुका है। अगर ये आज रात ये हॉस्पिटल शट डाउन हो जाएंगे तो हज़ारों की तादाद में जो ज़ख्मी हैं वो अपनी जान से चले जाएंगे। तो जब ये तादाद 50,000 और लाख तक पहुंच जाएगी तो सोचिए कि ये कितना बड़ा ये ह्यूमन डिज़ास्टर होगा। हमारी पूरी इंसानियत इस वाक़े पर शर्मा जाएगी और हम फिर बतौर इंसान कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अपनी राय ज़रूर आगाह करें। इजाज़त।